साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास कोई संत नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई कीर्तनिया भी नहीं। बाजा अगे पिया आउंदा नहीं। ये संत बाबा अमर सिंह जी महापुरुषों का प्यार है जो आप जियां दे दर्शन करा रहे हैं। आप महापुरुषों के जीवन के बारे सारे ही महापुरुषों के कोलों सरवण करना कीता। समा बहुत घट है, आप तत्त कढ़ना है कि महापुरुष इस अवस्था के मालक किवें बने। आपां नूं चीज़ फड़नी है या सीधी भाषा च कहो, आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज के लड़ लगे हुए हैं। सतगुरु पातशाह दे कोलों की लैना है, गुरबाणी क्यों पढ़ते हैं, क्यों कीर्तन करते हैं, कथा विचारा सरवण करते हैं, गुरबाणी विचों की लभना है। गुरबाणी का मूल लभना है, तत्त फड़ना है, तत्त प्राप्त करना है। तत्त की है? गुरबाणी का ब्रह्म ज्ञान, परमेश्वर च लीनता। ये तत्त है। ये तत्त ਉਹਨੂੰ मिलू। गुरु बाबा जी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੋਂ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਘਨੇਰੇ ਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। गुरुआं पीरां पीर पैगंबर औरियां हर मत दे फकीर की वडियाई होनी चाहिए है। फकीर दी कहा मैं इन्हूं होर पासे ना ले जाओ। गुरु महाराज की वडियाई है, लेकिन आपां ने सोचना कि मेरा जीवन किधर नूं जांदा है, मेरा जीवन की कहता है। वो काम ना हो जाए किते अवर उपदेसा आप ना कराए। आवत जावत जन मैं मरै रहत अवर कश अवर कमावत। मेरे वर्ग ने चोला तो गिटिया तक पाया, मन नहीं प्रीत। मूँह नाल गंढां पैंदियां ने, मूँह नाल नहीं गंढ पैनी, गंढ मन नाल पैनी है गुरु बाबा जी दे नाल। साडी गंढ किहदे नाल पई हुई है? कहंदे पुत्ती गंढ पवै संसार। साडी वो एक कहंदे ने गोल गंढ, वो गंढ आ गई। साडी गंढ धीआं पुत्रां संसार दे नाल पै गई, गोल गंढ पै गई, वो खुल्लण च नहीं आउंदी हैगी। साध संगत जी हुण बाबा जी ने दस्सिआ ना, जे तुसीं कहो भी घर दा माहौल ठीक, बाहर ना ठीक करना, आपां इन्हां नूं ठीक करदे करदे बुढ़े किहा चले भी जावांगे पर ये ठीक नहीं होणे। जे साडा मन ठीक करता गुरु महाराज ने किरपा होगी तो सारे ही ठीक लगणगे। बोलो सतनाम। नहीं तो जेड़े ये ना, ये तो साडियां लत्तां खिच्चने वाले ने जिन्हां नूं आपां ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपां ने अपना एम समझना है की है, साडे जन्म का मनोरथ की है, मुद्दा की है, असीं कित्थे पहुँचना है, की करने वास्ते आए हैं, कि असीं खाण पीण इत्थे ऐश वब करने वास्ते ही आए हैं। आनंद की तुलना महाराज समझाउंदे हुंदे सी, बड़े महाराज जी की है विषय आनंद संसार है। संसार एक बूंद मात्र आनंद है। संसार की कोई वस्तु ले लो। आ महात्मा जिन्ने बैठे ने, इन्हां दे कोले भजन आनंद किहो जिहा हरदास, इन्हां दा कहना ही कोई नहीं, अगे दरिया दे समान है। आ महाराज जी को राड़ा साहब वाले महाराज जी कोल किसी समुंदर दे समान आनंद सीगा, ब्रह्म आनंद, जीवन मुक्त। मैं तो कई बार जीवन मुक्त कहते भी छोटा जिहा लफ्ज लग जाए। महाराज जी कारक पुरुष आप निरंकार दा स्वरूप सीगे, लेकिन दीवाना दे विच कहना औखा हो जाता है। कहण तो दास संकोच नहीं करता। सतगुरु पातशाह विच महाराज दे विच कोई फर्क ही नहीं सीगा। बोलो सतनाम। क्यों तर्क वितर्क हो जाती है। कई बार मौज च बैठे पढ़ भी लईदा, अंदर बैठे होईदा, 10 पातशाहियां दी जोत तू ही है, एवें ना भुलेखे पाओ जी। भुलेखे पाए। एक दास छोटा जिहा जिक्र करदा, शायद तुसीं सुनिया जां नहीं सुनिया। बैठे मौज च बैठे महाराज नाल, तो बैठे तो एवें मन दे विच आ गया। और मोहन सिंह आजाद जिन्हां ने इतिहास लिखिया महाराज का, तो महाराज कहते कौन लिखता इतिहास? साडा मोहन सिंह का साडे शरीर का इतिहास नहीं लिख सकता, अंदर का की लिख दूगा। कोई इलाके च पिंड होना दास नहीं जानता, वो बंदे का नाम भी नहीं जानता। कहते एक पिंड दे विच बच्चा सी, एक मंदबुद्धि जिहा 18-20 साल का, उन्होंने पागल कहते सारे।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ, ਵੀ ਪਾਗਲਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਗਲਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਖਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। 40 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੀ ਨਾ। ਆਖੇ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਾਈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਝੋਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਜਲਵਾਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਵੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਖੌਂਚੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਦ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਧੋਇਆ ਵਾਂ, ਧੋ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਊਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਜੰਮ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸਮਾ ਦੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਂ, ਪਰਸੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕੇ। ਜਾ ਕੇ ਫਰਲਾਂਗ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਕਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਚਾਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਖਚਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ ਕੁਛ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਰੋ ਏਕ ਹੀ ਸਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪੀਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੋ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ। ਵਾਜਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਛੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਛੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਸ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਸ ऐसा काम मूल ना कर लें, ऐसा काम मूल ना कर लें। ऐसा काम मूल ना कर लें, मुड़ पछताउणा पै जावे। ऐसा काम मूल ना कर लें, मुड़ पछताउणा पै जावे। ਉਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਨ ਮੰਨ ਲੈ। ਓ ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕਟੰਬ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਓ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈ ਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਤ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈ ਐ। ओ सतगुर का उपदेश सुन तू होवा तेरा नाले, कह नानक मन सदा सच संभाले। सत्संग जी सतगुरु दे वचन, गुरबाणी दा पाठ, गुरबाणी दा कीर्तन, गुरबाणी दी विचार, सत्संग, सेवा, नाम दा सिमरन। महाराज जी अगे अरदास करिया करो कि इस दायरे दे विचों महाराज जी साडी सुरत बाहर ना निकले, फिर तो जीवन की सफलता है। जे इस दायरे तो आप बाहर चले गए फिर अपना जीवन सफल नहीं हो सकता। गुरु महाराज अगे बेनतियां रजोइयां करना अपना फर्ज है कि सतगुरु महाराज की मौज है। दास फौजी जीवन है, इदां ही चलदा फिरदा है। असीं तां आप ही चरनां चों कढण वास्ते आईदा भी कोई मिल जाए रब का प्यार आ उन्हें चरनां चों थोड़ा बहुता कढ़ लीए, कुछ लैके जाइए संगतां च वंडीए। साडे कोले कुछ नहीं गा, फौजी जीवन है। आ बाबा ईश्वर सिंह महाराज की, महापुरुषों की, बाबा जी अमर सिंह उन्होंने की, ये महापुरुषों की किरपा है जो आप जियां दे संगतां दे दर्शन होए ने, दर्शन कराउंदे रहिंदे ने। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, इन्नी सेवा प्रवान। आओ अगला प्रोग्राम प्यार दे नाल सरवण करो, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद संत बाबा बलवीर सिंह जी अंबाले वाले, जिन्हां ने कथा कीर्तन द्वारा सिख संगतां नूं निहाल कीता अते महापुरखां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट कीते। संत बाबा बलवीर सिंह जी नूं बेनती करांगे कि गुरु घर दी बख्शिश सरोपे दी प्राप्ति करन जी। बोले सो निहाल। इस तो बाद बेनती करांगे भाई परमिंदर सिंह जी एक धारना द्वारा महापुरखां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करनगे। भाई परमिंदर सिंह जी। साध संगत जी, आपां सारे ही बहुत वडभागे हाँ जो कि धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी विच जुड़ करके उन्हां सतपुरुषां की याद मना रहे हाँ, जिन्हां ने कि अपना सारा ही जीवन मनुखता की भलाई वास्ते ला दिता है। संत बाबा हरभजन सिंह जी महाराज दियां दा बहुत ही सादा जीवन सी। साध संगत जे ये कह लिया जाए कि उन्होंने जीवन दे विच आराम नाम की कोई चीज़ नहीं सी, कहण तो भाव सरीरक आराम। अज मैं उन्होंने जीवन के प्रति दो पक्ष लैने अनुसार संगत। एक है आत्मक बल, दूसरा है सरीरक बल। हाँ, आत्मक बल तो महापुरुषों के विच इतना सी, जिन्हां जिन्हां ने उन्होंने दर्शन किए हैं वो जानते हैं। सार संगत जदों महापुरुषों के पास जाना ना, जो उन्होंने सिर ते हाथ रख देना, मानो करोड़ों जन्मां दे पाप नाश हो जाने। ये सतपुरुषों विच ताकत होया करती है। कोई विरले ही ऐसे महापुरुष होंदे हन। साध संगत सो कबीर संत न छाड़े संत ही जो कोटक मिले असंत, मलियागर भिंगम बेढ़िओ
ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਮਾਨੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰਕ ਬਲ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਸਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਦਾਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਵੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆਵੀਂ। ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜੋ ਡਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਡਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੇਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਇਸ ਨਲਕੇ ਦਾ ਰਾਹਗੀਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ, ਆਹ ਡੇਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਰਧ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਖੈਰ ਉਹ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਟੋਕਰੇ ਭਰੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਕਰੇ ਭਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਭਰ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਸਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੁਗੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ। ਜਿਨੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਜਿਨੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਤ ਆਵੇ, ਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਤ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵਾਂਝੈ ਮਦਰ ਗਾਂਡੜੇ ਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਭਲਿਆ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰ,
ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਊੜਾ ਆੜਾ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹਰੀ ਬੋਲ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਇਹਨੇ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਮਲ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਸ ਲੰਗੋਟੀ ਮਾਤਰੀ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਢੁਆਇਆ ਕਰ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਖੂਹੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਡਿਓੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦਾ ਸਾਧੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਲ
ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੱਕੜ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਰੀ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਤਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪੈਰ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮੱਚਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾਖੰਡ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਠੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਬੋਲ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਬਾ ਪੈ ਕਰਕੇ ਤਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਿੱਧਾ ਸਤੋਲ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆੜ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕਰਕੇ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਛੋਟੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਰੀ ਹੀ ਸਿਆੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ
ਕੀਤੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਵਾਈ। ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ। ਜਾ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਦੇ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੈਨ ਹੋਤਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਨਿਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨਿੱਘੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੋਥੀ ਜਾਂ ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਦਸਤ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 2 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਸਾ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸੇਈ, ਹੋ ਟੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਕਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚੁੱਤ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ
ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਾਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਧੂ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਨਿੰਬ ਦਾਇਆ ਕੈ। ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਦਾਵ ਵਿਸਾਰਨਾਂਗੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ। ਨਾਹੀ ਕਰ ਸਦਾ ਦੇਵਤ ਸਲਾ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਉਦਾਰੋ ਸਚ ਨਾਮ ਉਦਾਰ ਮੇਰਾ। ਗਾਦਾ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੂ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪੰਜ ਦੋਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਆਨੰਦ ਗੁਣੋਂ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ। ਸੰਤ ਸਜਣ ਫੈਜ਼ਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਰੂਪ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਸਤਰਤ ਮਹਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ। ਕਰਮੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ
ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਅਮਰਦਾ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਰਾਮ ਦਾ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਵਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਪੰਥ ਕਾਲ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਿਛ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਤਿਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਵਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਆਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੀ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਕਾਰ ਨੋ ਨਿਦਾਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन निदार उपदेश जी का ध्यांतर के खालसा जी साहब बोलना जी वाह। हजूर दे पंज प्यारे, चार साहिबजादे, 40 मुक्ते हठियाँ जपियाँ तपियाँ, जन नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई तेग वाही, देख सुन के आंडिठ कीता। तना प्यारियाँ सचियारियाँ सिद्धगवान सिखां दी घाल कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी साहब बोलना जी वाह। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਧਾਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੈਸਾ ਸੁਆਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित्त आवे। चित्त आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रक्षा रह देख तेग पते। विरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल वाले खालसा जी साहब बोलना जी वाहिगुरू। बख्शना जी सिखा नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के पावन दर्शन इशनान। चौंकियाँ झंडे वंगे जुगो जुगा टल, धर्म का जय जयकार होए, खालसा जी साहब बोलना जी वाहिगुरू। आप जी के सिखां दा मन निवा, मत उच्ची मत पद दे राखे, आप अकाल पुरख वाहिगुरू। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਕਰਣਾ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਪਾਸ,
ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰੁ ਘਰੁ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ 'ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲਾਂ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸੁਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੁਧ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ ਆਪਨ ਦਰੋ ਘਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਕੀ ਦਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਭੰਨ ਹੈ ਅੰਤਰ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਣੀ, ਦਰੋ ਘਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਕੀ ਦਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋ ਮਨੋਰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖ ਸਜ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਭਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ ਕੇ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ।
अविनाशी जीवन को दाता। सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बर्तन। बिरला पावे कोई, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पया सुख पाईऐ, बाहड़ दुख न होई। रहाओ वड भागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुर्मत खोई। तिनकी धूर नानक दास बाछै, जिन हर नाम हृदय परोई। वड भागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुर्मत खोई। तिनकी धूर नानक दास बाछै, जिन हर नाम हृदय परोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।